सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो विचार तकरार। मैं हाँ तुहाडे नाल बलविंदर सिंह। अज असीं गल कर रहे हैं एक अजिहे मसले की जिसनूं लैके हुण सरकार दी नक दा भी सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि फरीदकोट दे विच श्रोमणी अकाली दल वालों पोल खोल रैली की जानी सी, जिस दी इजाजत सरकार ने ऐन मौके ते आके नहीं दिती तो उस तो इनकार कर दिता। तो अकाली दल ने भी उस दे खिलाफ अदालत का रुख किया, जिस तो बाद सरकार नूं लगातार झाड़ पई ते हुण भी इस वेले सुनवाई चल रही है। जी हाँ, हुण तो थोड़ी देर पहला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच मुड़ तो सुनवाई शुरू हो गई है इस मामले की। तो दस दईए फरीदकोट की रैली की इजाजत ना दिते जाने के खिलाफ अकाली दल ने हाई कोर्ट का रुख किया सी। अज सवेरे सिंगल जज जिहड़े ने उन्हां दी बेंच ने ये रैली जिहड़ी है अलाउ कर दी सी। तो उस वेले सरकार दे वल्लों कोई भी वकील अपना पक्ष रखने लई नहीं पहुंचा सी, ते इसे करके कोई सरकार का पक्ष नहीं रखा गया। तो अकाली दल के पक्ष तो संतुष्ट होकर अदालत ने सुनवाई करते हुए अदालत जिहड़ी अकाली दल नूं रैली करने की इजाजत दे दी। उस तो बाद हड़बड़ाहट दे विच रिव्यू पटीशन सरकार वालों पाई गई अते डबल बेंच के कोल रिव्यू पटीशन जिहड़ी रखी गई। हालांकि फिर डबल बेंच ने भी झाड़ जिहड़ी है वो लगाई एडवोकेट अतुल नंदा नूं, एडवोकेट जनरल जो पंजाब के ने उन्होंने झाड़ लगाई और कहा कि तुसीं सवेरे क्यों नहीं आए, तुसीं सिंगल बेंच को दोबारा जाओ। तो फिर जो सिंगल बेंच को दोबारा गए तो सिंगल बेंच ने भी एक बार फिर तो झाड़ लगाई एडवोकेट जनरल नूं ते उन्होंने पूछा कि जे तुहानूं इन्ना इंपॉर्टेंट मसला लगदा सी तां तुसीं सवेरे क्यों नहीं आए। तो हुण अकाली दल दे भी फिर वकील नूं सद्दिया गया ते हुण दोवें ही पक्षां दे वकील जिहड़े ने वो अदालत दे विच मौजूद ने ते दोबारा सुनवाई हो रही है। इस वेले सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो इस वेले सुनवाई चल रही है अदालत दे विच, पर अज सवेर तो किस तरह का जिहड़ा है जिहड़ी सुनवाई रही है वो भी इस तो नाल दस रहे हैं। तो किस तरह अज सवेर तो सुनवाई हुई, किहड़ियां दलीलां रखियां गईयां, पहला अकाली दल वालों फिर जिहड़ी सरकार दे वालों, वो तुहानूं पहला एक बार असीं रिपोर्ट दिखाउने आ। फरीदकोट अकाली दल की रैली नूं लैके छिड़ी जंग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंची तो हर किसी की नज़र अदालत के फैसले ते सी, क्योंकि एक पासे अकाली दल वालों रैली लई इजाजत मंगी जा रही सी तो दूजे पासे सरकार मंजूरी ना देण ते बजिद सी। अजिहे च मामला अदालत दीआं बरूहां तक पहुंचिया। वेला सवेरे 9:40। सवेरे 10 बजे सुनवाई का समा तय सी, जिस दे लई अकाली दल के बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा अपने वकीलों के नाल तय समय तो पहला हाई कोर्ट पहुंचे, जबकि सरकार वालों मामले की सुनवाई लई कोई भी वकील अदालत च हाज़र नहीं होया। वेला सवेरे 10 बजे हाई कोर्ट च जज राकेश कुमार जैन की सिंगल बेंच की अदालत विच मामले की सुनवाई शुरू हुई। अकाली दल के वकील ने कोर्ट नूं मामले की जानकारी दिंदे हुए कहा कि फरीदकोट पोल खोल रैली की जानी है, जो कि पार्टी का रेगूलर प्रोग्राम है ते इस दे लई किसी तरह की मंजूरी की लोड़ नहीं पैंदी, पर फिर भी इजाजत मंगी गई, जिसते सरकार वालों सुरक्षा कारणों का हवाला दिंदे हुए इनकार कर दिता गया। इस ते अकाली दल ने दलील दी कि जिस बरगाड़ी मोर्चे का जिक्र सरकार ने अपने जवाब च दिता है वो रैली वाली थां तो 40 किलोमीटर दूर है। इस तो इलावा फरीदकोट के DSP वालों यह तर्क दिता गया सी कि कुछ शरारती अंसर रैली विच वड़ के माहौल बिगाड़न की साजिश कर सकते हैं, जिसते अकाली दल के वकील वालों दलील दी गई कि फरीदकोट च होने वाले बाबा फरीद मेले विच हर साल वड्डी तादाद च लोग जुटते हैं, पर कदे भी कोई हंगामा नहीं होया। बहस दौरान अदालत वालों रैली की थां, रूट अते होर इंतजामां नूं लैके भी कई सवाल किए गए। तकरीबन 1 घंटे तक अदालत विच इस मामले ते बहस चली। वेला सवेरे 11:09। जिथे एक पासे अकाली दल वालों इस मामले च अपने पक्ष च दलीलां दित्तियां गईयां, उत्थे ही सरकार का पक्ष रखण लई अदालत च कोई भी वकील मौजूद नहीं सी। कि अकाली दल का पक्ष सुनन तो बाद जज राकेश कुमार जैन ने अकाली दल नूं तय थां ते रैली करन दी इजाजत दे दित्ती ते इस दे नाल ही यह हुक्म भी दिता कि सरकार रैली विच सुरक्षा इंतजामां नूं यकीनी बनावे। वेला सवेरे 11:20। अकाली दल के बुलारे डॉक्टर दलजीत चीमा ने बाहर आके अदालत के फैसले ते खुशी जताई अते इस नूं सरकार की करारी हार दसदे हुए फैसले नूं लोकतंत्र की जित करार दिता। मैं
पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट का मानयोग जस्टिस जैन साहब का धन्यवाद करदा कि जिस उम्मीद के नाल असी हाई कोर्ट दे विच मूव कीता सी उन्होंने साडी बेनती नूं प्रवान करके ते जिहड़ी कल रोक लाई सी सरकार ने रैली दे उत्ते उहदे ते स्टे कर दिता और स्टेट गौरमेंट नूं उन्होंने डायरैक्शन दी है कि रैली के प्रबंधों वास्ते सारा भी जो भी प्रोटैक्शन चाहिए है वो स्टेट गौरमेंट की जिम्मेवारी है वो मुहैया करावे। तो मैं समझदा कि जिहड़ा गौरमेंट पंजाब दी ने डेमोक्रेसी नूं मर्डर करने की कोशिश की सी, साडे फंडामेंटल राइट्स नूं वायलेट करने की कोशिश की सी, इस हाई कोर्ट के ऑर्डर तो बाद वो चीज़ जिहड़ी है पंजाब सरकार नहीं कर सकी, जिहदे वास्ते मैं अदालत का तह दिल तो धन्यवाद करता। बहुत ही अजीब गल है कि एक पासे पंजाब दे विच जिला परिषद ते ब्लाक समिति दियां इलैक्शन चल रही और 17 तरीक शाम 4 बजे तक प्रचार पार्टियां नूं खुली छुट्टी हुंदी है कि अपना पक्ष जिहड़ा तुसीं हर गली दे विच जाके महल्ले दे विच जाके छोटा जलसा करके वड्डा जलसा करके रैली करके रखो। तो दूजे पासे जिहड़ी है स्टेट गवर्नमेंट एक पार्टी दे उत्ते उहदे प्रचार दे उत्ते जिहड़ी है वो बिना किसी कारण तो एक इलीगल ऑर्डर पास करवा के प्रशासन के कोलों पाबंदी ला रही है। इस सारा ही एक्शन जिहड़ा स्टेट गवर्नमेंट का सी टोटली गैर संविधानिक सी और अज दे अदालत दे इस फैसले ने यह गल साबित कर दी है कि जिहड़ी संविधान दे जिहड़ी मुढ़ले अधिकार साडे वायलेट करने की पंजाब दी कांग्रेस सरकार ने कोशिश की सी, अदालत ने उहदे ते सानूं बहुत वड्डी राहत दी है और रैली करने की जिहड़ी है वो परमिशन। वेला दोपहर 2 बजे उम्मीद के मुताबिक फैसला ना आया वेख सरकार वालों एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने बौखलाहट जाके डबल बेंच कोल रिव्यू पटीशन दाखिल की अते जस्टिस AK मित्तल की अदालत विच अपना पक्ष रखने की कोशिश की। अतुल नंदा ने दावा किया कि तकरीबन 5000 की तादाद हार्ड लाइनर्स फरीदकोट की रैली च इकट्ठे हो सकते हैं ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ IB ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਲਾ ਸ਼ਾਮ 4:15 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ कि जे सरकार कोल अजिही कोई जानकारी नहीं सी तां फिर तुसी सवेरे हुई सुनवाई दौरान अपना पक्ष क्यों नहीं रखिया। ते इस दे नाल ही कोर्ट ने कहा कि जदों अकाली दल वालों 10 सितंबर नूं इजाजत मंगण लई अपलाई कीता गया सी तां सरकार ने इनकार करन लई 14 तरीक तक उड़ीक क्यों कीती। वेला शाम 4:30 डबल बेंच ने सरकार दीआं दलीलां ते संतुष्टि ना जताउंदे होए रैली ते रोक लाउण तो इनकार कीता ते सरकार नूं एक बार फिर जज राकेश कुमार दी सिंगल बेंच कोल अपनी पटीशन दाखिल करन दा हुक्म दे दिता। अमनप्रीत कौर दे नाल नवीन सेठी, PTC न्यूज़, चंडीगढ़। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ महत्वपूर्ण मसला है, इन्ना इंपॉर्टेंट मसला है, तुसीं सवेरे क्यों नहीं आए। तो उन्होंने वालों जी है मीडिया में दलील दी गई, हालांकि अदालत के वो नहीं बोल सके, मीडिया में दलील दी गई उन्होंने वालों कि सानू तो नोटिस ही नहीं मिलिया सी। हालांकि ये लीगल प्रक्रिया है, इस किस तरह हो सकता है, ये भी एक वड्डा सवाल है। तो शाम वेले फिर तो झाड़ पई तो हुण इस वेले सुनवाई चल रही है, दोहें पक्षों के वकील जिहड़े ने इत्थे मौजूद ने अदालत दे विच ते इस वेले जिहड़ी है सुनवाई चल रही है, दोनों पक्षों को सुनिया जा रहा है। मेरे सहयोगी नवीन सेठी इस वेले साडे नाल लगातार बने हुए हैं, सवेर तो असीं पूरी अपडेट तुहानूं दिखा रहे हैं। नवीन फिलहाल की कुछ पता लग रहा कोर्ट रूम चों किहड़ियां चीज़ां किहड़ियां गल्लां निकल के बाहर आ रही ने? देखो अकाली दल के जोड़े एडवोकेट हैं वह भी हुण इत्थे कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने वालों एक दलील दी गई है कि बरगाड़ी के 1 किलोमीटर एरिया के विच कोई भी जिहड़ा है वो अकाली दल का लीडर जिहड़ा है या अकाली दल का कोई भी उत्थे जिहड़े पहुंचणगे नहीं जाएगा। रूट जिहड़ा है वो सरकार डिसाइड कर ले, प्रशासन डिसाइड कर ले, उस रूट तो जिहड़े उन्होंने कार्यकर्ता पहुंचणगे वो चाहे पंजाब के किसी भी हिस्से तो पहुंचते हैं, जो पुलिस उन्होंने निर्देश देगी उस रूट तो हो जाएंगे। स्लोगन भी जिहड़े हैं या जो भी होर्डिंग्स जिहड़े अकाली दल वालों लाए जाने हैं वो भी सिर्फ रैली स्थल ते लाए जाएंगे, यानी कि तमाम वो गल्लां जो सरकार चाहती है कि पीसफुल
तरीके नाल अकाली दल रैली लगातार, क्योंकि अकाली दल ये कहता आ रहा है कि असी पीसफुल तरीके नाल रैली करना चाहते हैं, वो तमाम दलीलां मनण नूं तैयार हैं कि रैली दे विच किसी भी तरीके की कोई खलबल पैदा ना होवे। इस चीज़ की दलील अकाली दल के एडवोकेटा वालों हाई कोर्ट दे विच रखी गई है। फिलहाल जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने वालों ये दलील दी जा रही है कि IB के हवाले तो जो उन्होंने रिपोर्टां आईयां सन उस रिपोर्टां के आधार पर उन्होंने कहा सी कि रैली ना की जाए। फिलहाल सुनवाई जिहड़ी है वो चल रही है, दोवें पक्ष जिहड़े हैं सरकार भी ते अकाली दल के एडवोकेट भी वो अपनी अपनी दलीलां जिहड़े हैं सिंगल बेंच के सामने रख रहे हैं। लेकिन इस तो पहला दस दिए कि 9 बजे जो सुनवाई का समय रखा गया सी उस तो पहला जज वालों कोर्ट दे विच कहा गया सी कि तुसीं इसकी जानकारी पहलां क्यों नहीं दी, जो सवेरे 11:30 बजे तक असीं तुहाडा वेट करते रहे, तुसीं उस वेले क्यों नहीं आई। डबल बेंच वालों फटकार लाई गई, उस तो बाद सिंगल बेंच वालों फटकार इस इशू नूं लैके लाई गई। अतुल नंदा दी किते ना किते सवाल जिहड़े सी उन्होंने भी कहा कि ये कोई एक पर्सनल इशू नहीं है, पब्लिक इंटरस्ट का इशू है, इन्ना सीरीयस इशू है, तुहानूं चाहीदा सी कि तुसीं सवेरे आके ये सारियां दलीलां अपनियां रखदे। फिलहाल हुण दलीलां जिहड़ियां हन दोनों पक्षां वालों रखियां जा रहीआं हन, सरकार वालों भी ते अकाली दल वालों भी तमाम दलीलां रखियां जा रहीआं। लेकिन फिलहाल इंतजार हुण ये है कि हुण सिंगल बेंच जिहड़ा है वो की फैसला सुनाती है। लेकिन हजे तक किसी भी तरीके की राहत जिहड़ी है वो सरकार नूं नहीं दित्ती गई है। जिस तरीके का फैसला सवेरे सुनाया गया सी वो हजे लागू है, क्योंकि ना तो डबल बेंच ने कोई राहत दी है। फिलहाल सिंगल बेंच दे विच दलील जिहड़ी है वो चल रही है। अकाली दल वालों ये कहा गया है कि शांतिपूर्वक तरीके नाल और डेमोक्रेटिक तरीके नाल रैली करना चाहते हैं। स्लोगन भी जिहड़े रैली के स्थल ते लाए जाणगे, जिथे अकाली दल के वर्करां नूं कहा जाएगा कि इस रूट तो तुसीं जाओ, जो भी पुलिस हिदायतां देणगीआं उस रूट तो वो जाणगे। लेकिन हुण कोर्ट दे विच फाइनल होना है कि रैली होवेगी या नहीं होवेगी। लेकिन फिलहाल किसी भी तरीके की राहत जिहड़ी है वो सरकार नूं नहीं दित्ती गई है। सवेर के ऑर्डर हजे भी लागू हैं, हजे भी रैली स्थल पर भी जो तस्वीरां सानूं मिल रही हैं कि उत्थे लोग इंतजार कर रहे हैं कि रैली जिहड़ा है जो सवेरे ऑर्डर दिते सन उही रहणगे। लेकिन किते ना किते कोर्ट जज जिहड़े हैं वो इस गल तो नाराज़ जरूर नज़र आ रहे हैं, इस करके फटकार भी लाई गई, दोबारा फटकार लगाई, 2 बारी अज फटकार लाई गई है कि अगर इन्ना सेंसिटिव इशू सी IB की तुहाडे कोल रिपोर्ट सी 10 तारीख नूं अकाली दल वालों ये कहा गया कि असीं रैली करना चाहते हैं, तो 14 तारीख नूं तुसीं ये रैली की परमिशन क्यों नहीं दी गई, क्यों इस रद्द किया गया। पहलां तुहानूं दसना चाहिए सी। ये गल्लां तमाम गल्लां जिहड़ियां फिलहाल डिस्कस जिहड़ियां की जा रही हैं, दोवें धिर अपनी अपनी दलीलां जिहड़ियां हैं वो कोर्ट दे विच रख रहे हैं। नवीन इस सब नूं जिहड़ा असीं मामले नूं जे देखीए, जिस तरह रात तक हुण हाई कोर्ट दे विच जिहड़े जस्टिस बैठे ने वो सुनवाई कर रहे ने, फैसला कुछ भी होवे, फैसला की होएगा ये किसी नूं नहीं पता, पर इस सब ने सरकार दी किरकिरी जरूर की है इस पूरे मामले विच कि किस तरह दे नाल एक अकाल जिहड़ी एक पार्टी नूं पहलां रैली करन तो रोकिया जाता है, तो उस तो बाद सवेरे जो सुनवाई हुंदी है उत्थे सरकार का कोई नुमाइंदा ही नहीं पहुँचता, तो फिर बाद विच ये मीडिया विच दलील दी जाती है कि सानूं तां नोटिस तक नहीं मिलिया। ये सब ने किरकिरी जरूर की है, फैसला भावें कुछ भी होवे। देखो बिल्कुल गल करिए तो सर ने पहला जी दलील सवेरे दी गई सी अकाली दल वालों यही दी गई सी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन का अधिकार जो उन्होंने को है, लेकिन उन्होंने को हालांकि इस चीज़ की लौड़ नहीं सी कि वो किसी भी चीज़ की परमिशन लेंदे, लेकिन इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होंगी है कि असी इतने रैली कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर कोई इंतजाम कर रहे हैं तो अपने कर सकता है। तो इस चीज़ों को दलील के आधार बनाते हुए कोर्ट वालों ये फैसला सुना दिता गया सी कि तुसी अपनी रैली कर सकते हो, तो जेडे भी उत्थे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनानी हो सरकार बनावे। लेकिन उत्थे वड्डा सवाल ये भी कोर्ट के अंदर उठिया सी कि कोई भी वकील जिहड़ा सी वो सरकार वालों पेश नहीं होया सी। इस तो पहला जो 7 बजे सुनवाई होनी सी, उस तो पहला जो अतुल नंदा एडवोकेट जनरल इत्थे पहुंचे सन उन्होंने भी असीं गलबात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई नोटिस नहीं मिले सी सवेरे जी सुनवाई होनी है। तो उन्होंने भी क्योंकि कोर्ट ने उन्होंने पूछा सी डबल बेंच ने कि मीडिया के रिपोर्टां आ रही हैं, सारे पासे पता चल गया कि रैली की परमिशन दे दी गई है, तो तुहानूं जिहड़ा सवेरे बुलाया गया कि तुसीं अपनी कोई दलील रखनी है तो रख सकते हो, लेकिन तुसीं कह रहे हो कि सानूं नोटिस नहीं मिलिया है। किते ना किते मीडिया ते भी अपनी पड़ास जिहड़े कढ़दे नज़र अतुल नंदा आए सन, लेकिन फिलहाल यही सवाल जिहड़े हैं लगातार उठते नज़र आ रहे हैं सरकार की मंशा के उपर कि सरकार नहीं चाहती है कि अकाली दल ये रैली करे, क्योंकि
ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਜੁਟਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿਰਕਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਏਗੀ। ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਝਾੜ ਪਈ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਝਾੜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਨ ਲਗਾਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਬੈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ, 24-25 ਰੈਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 15-15 12-12 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ MLA ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ MLA ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਟੋ ਆ ਕਿ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਮਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗਰਮਦਲੀਏ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਈਬੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਓਸੀ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਐਨੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਫੋਨ ਖੜਕ ਗਿਆ, ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਫੋਨ ਖੜਕ ਗਿਆ, ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲੇ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਫੋਨ ਖੜਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ 97-98 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜੜਨੋਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ 70 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾੜੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਟੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇਹ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ 9 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਢੁਕਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ 7 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੁੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ऐसा है कि तुसी मेरे पैनलिस्ट पत्रकार महोदय ਨੂੰ प्रश्न पूछ रहे सी कि खतरा की हैगा। मेरा कहना एक बहुत बड़ा खतरा है इस रैली तो, ਜਿਹੜਾ कि शायद किसी भी पैनलिस्ट ने इस गल नहीं की और तुसी भी गल नहीं की। वो खतरा हैगा पंजाब दी कांग्रेस दी सरकार नूं, क्योंकि वो वादा खिलाफ सरकार है। जनता च अपना अक्स खो चुकी है। जनता दा एक भी वादा जड़ा उन्हें 2016 च कॉफी विद कैप्टन च कीता सी, जड़ा हल्का विद कैप्टन च कीता सी, अपने मैनीफेस्टो च कीता सी। मैनीफेस्टो च लिखिया है हर घर नौकरी। कल मैं देख रहा सी सरकार दे वजीर कह रहे सी नौकरी नहीं किया, सी रोजगार किया। मैनू कहो तो मेरे नाल खुली बहस की चुनौती देना, मुख्यमंत्री साहब भी आ जान तो मैं उन्हों का मैनीफेस्टो लैके आ जाना जिन्हें तो उन्हों की फोटो लगी, सोनिया गांधी की फोटो लगी है और मनप्रीत बादल जी ने लिखा और च लिखा हर घर नौकरी, हर एक नूं मोबाइल, पेंशना का रेट वधा देंगे, आटा दाल नाल घ्यो दे देंगे। एक भी वादा पूरा नहीं होया और ये वही मालवे की धरती है जिथे कैप्टन साहब ने सौं खाधी सी हाथ च गुटका साहब रख के कि मैं नशा खत्म करांगा। अज खतरा पै गया कि जनता खड़ी हो गई है श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी नाल। खतरा हो गया कि सरकार जड़ी है वो जनता पंचायती इलैक्शनां जो पैर उखड़ गए। लोक सभा इलैक्शन च ये बोरी बिस्तरा कैप्टन साहब का बनिया जाने वाला है। इस पिछे इनू कोई दूजा खतरा नहीं गा, राजनीतिक खतरा पैदा हो गया। जनता के जन समर्थन नाल कांग्रेस नूं एक डर पैदा हो गया। चाहे अबोहर की रैली होवे या उस तो पहले फरवरी तो शुरू हुई जड़ियाँ श्रोमणी अकाली दल दियाँ, भारतीय जनता पार्टी दियाँ रैलियां ने, जड़े अलग अलग प्रोग्राम ने, और जनता घूम फिर के पहुँच रही, भारी तादाद च पहुँच रही और जनता जवाब देना चाह रही। और मैं समझना रैली जड़ी सी पोल खोल रैली सी। एरी सर्वोत्तम न्यायालय च जान, हाई कोर्ट च जान, सानू पूरा न्याय व्यवस्था ते पूरा विश्वास है। लेकिन सरकार दी असी जिहड़ी पोल खोल रैली रखी सी, सरकार दी पोल खुल चुकी। कल तो लैके अज तक 24 घंटे च सरकार अर्श तो फर्श ते आ गई है। जड़े लोगों ने ऑर्डर जारी किया सी, तानाशाह राजशाही सोच जिहड़ी है कैप्टन अमरिंदर सिंह सी, और ये ऑर्डरस नूं जड़ा ऑर्डर बना के इन्होंने जारी किया कि प्रशासन कह रहा उत्थे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाएगी। अज हाई कोर्ट का पहले सिंगल बेंच फिर डबल बेंच। अज सारा दिन च किस तरह तड़प रही है सरकार कि जनता उत्थे इकट्ठी होएगी, साडी लोकतांत्रिक प्रक्रिया दे नाल शांति में लोग इकट्ठे होंगे और सरकार दी पोल खुलेगी। मैं समझना वो पोल पिछले 24 घंटिया च सरकार दे प्रतिनिधियों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दे राजनीतिक जड़े उत्थे षड्यंत्र करने से सलाहकार बनाए ने, उन्होंने दे कुकृत्या करन खुल चुकी। ये वही कांग्रेस है जिन्हें 75 च एमरजेंसी लगाई सी। चलो ठीक, कैप्टन साहब ये मेन पॉइंट थोड़ा जिहड़ा ये बहुत जिहड़ा अहम है कि शायद रैली दे विच इन्नियां गल्लां ना होंदियां, जिस जे रैली नूं रोकण दी कोशिश की जा रही है वो ज़्यादा जिहड़ा किते ना किते जिहड़ा है लोकां दे विच जा रही है चीज़ और लोग इस चीज़ नूं समझ रहे हैं। एक असीं आम आदमी पार्टी की भी गल करांगे, वो पार्टी जिहड़ी रैलियां धरनियां दे राहीं ही अपना बेस जिहड़ा जिसने शुरुआत की सी उसका की पक्ष है भी जाणांगे। एक छोटी ब्रेक इस लै रहे हैं, ब्रेक तो बाद जल्द इस चर्चा के उपर वापस मुड़ांगे। इस वे की वड्डी खबर है, फरीदकोट की रैली नूं लैके हाई कोर्ट बहस इस वे चल रही है तो हुण जिहड़ी बहस है वो रैली के रूट नूं लैके कंसनट्रेट हो गई है। इत्थे एडवोकेट अतुल नंदा ने कुछ सुझाव दिते ने कि रैली का रूट की होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी जिहड़ा रैली च जाने वाला शख्स है वो बरगाड़ी वाले पासे जो मोर्चा लग्या उधर ना जावे। तो अकाली दल के वकील ने हाई कोर्ट दे विच उस वेले पुछया कि तुसीं हुणे दसो कि किहड़ा रूट होएगा, क्योंकि जो फाइनल होना है वो हुणे हो जावे। तो रैली के रूट नूं लैके बहस जिहड़ी है वो चल रही है, अजे फाइनल डिसीजन नहीं आया। हुण असली बहस जिहड़ी है वो इस गल ते नहीं है कि रैली होएगी या नहीं, तो बस बल्कि इस गल ते आ गई है कि रैली का रूट की होना चाहिए। एडवोकेट अतुल नंदा जिहड़े एडवोकेट जनरल ने उन्होंने ही एक सुझाव दिता अदालत दे विच
कि जे रैली करनी है तो रूट कुछ स्पैसीफिक जिहड़ा है जो पुलिस कहती है वो होना चाहिए ताकि सुरक्षा विच किसी तरह का कोई लैप्स ना होवे। ते उस ते अकाली दल के वकील ने भी जो उत्थे मौजूद सन उन्होंने कहा कि तुसी हुणे दस दिओ कि किहड़ा रूट होएगा, क्योंकि कल ही रैली होनी है, इस विच वक्त ज़्यादा नहीं रह गया, कुछ गिणवे चुणवे घंटे ही रह गए ने ते उस ते बहस जिहड़ी हो रही है अज तक सहमति नहीं बनी है। इस ते भी असीं चर्चा कर रहे हैं। लगातार साडे नाल मेहमान बने हुए ने इस वेले जो अजे जो सुझाव नहीं लै सकिया इकबाल सिंह जी का आम आदमी पार्टी वालों ने। इकबाल सिंह जी, आम आदमी पार्टी की गल करिए तो ये जिहड़ी है इसका जन्म ही कहा जाए तो धरनियां तो रैलियां तो होया सी ते अजिहे विच सरकार कोई बहाना बना के रैलियां रोके, ये कहे कि तुसी रैली नहीं कर सकते, वजह कोई भी गिनावे, किस तरह देखते हो तुसी? देखो जी, रैली करनी फ्रीडम ऑफ स्पीच सब का हक है, अपनी गल लोगों तक किवें पहुँचाउणी ये उन्हों का राइट है। दूजी गल AG साहब का मैनू ये नहीं समझ लग गई नौ सिखी है कि है। पहला रणजीत सिंह अपना कमीशन की रिपोर्ट से स्टे लवाई बैठे हैं, उसकी 20 तरीक लगी हुई है। आ हुण रैली वाली इन्होंने सवेरे नहीं अपना पक्ष रखा भी इंटैलीजेंसी के कोई इनपुट से इन्होंने सवेरे रखने चाहिए सी। कोर्ट का भी वक्त जाया कर रहे हैं, हुण हत्थ ही कुज्जे च पाउण वाली गल होई पई है। हुण दसो कोर्ट भी की करे मसले ते, जिथे आके उधर रैली दी भी पूरी तैयारियां, उन्होंने पैसा खर्च होया इधर हुण कोर्ट च बैठी 9 बजे तक कोर्ट का टाइम खराब हो रहा। हुण किहड़े हिसाब हुण सरकार तो सेफ गार्ड लभ गई, कल नूं कुछ इहो जिहा अणसखावी घटना कुछ हो जाती है ये तो कह देणगे भी असीं तां जी कहा सी। हुण इस पोजीशन च किहदे उपर जिम्मेवारी पाऊंगे? इस करके सारियां गल्लां पहलां सोच विचार के करनियां चाहीदियां। जे पंजाब दा माहौल ठीक नहीं है तो मेरे ख्याल इलैक्शन भी कराउणी ठीक नहीं है। इलैक्शन इन्हां नूं क्यों कराई? जे इलैक्शन हो रही है तो इसदा मतलब पीसफुल हैगा इत्थे। जे इलैक्शन हो सकदी है तो रैलियां भी हो सकदियां। अच्छा, जे रैलियां इन्हां नूं लगदा भी कोई वड्डियां ने तो छोटियां कहो सब नूं, क्योंकि असीं जिहड़ियां रैलियां कर रहे हैं एक दिन च असीं 8-8 रैलियां कर दिंदे आ, 4-4 हज़ार बंदे दियां, 8 चौका 32,000 बंदिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ मैसेज दे दिंदे। जे 15 दिन च तुसीं 20-22-25 हज़ार की एक रैली तुसीं करनी है 15 दिन, वो इक्के बराबर आ जाती है। अकाली दल नूं भी अपना तरीका बदल लेना चाहिए। क्यों एडा खर्चा ताम जाम इवेंट मैनेजमेंट मंगो तुसीं इहनूं करदे हैगे, इन्हां नूं भी थोड़ा तरीका बदल लेना, क्योंकि माहौल इस टाइम देखो रणजीत सिंह रिपोर्ट के बाद जो बदलिया पंजाब का ये अकाली दल नूं भी पता, सब नूं पता है। सानूं समझदारी तो काम लेना चाहिए, क्योंकि पंजाब का माहौल जिहड़ा पिछले 20 साल इन्ना खराब रहा, बहुत नहीं कुछ अपने आप समझदारी का काम करूंगे। चरणजीत बराड़ जी जवाब देना चाहोगे? आम आदमी पार्टी की बड़ी सिंपल जी एक को तर्क है कि तुसी छोटी रैली कर लो, इन्नी वड्डी रैलियां तुसी क्यों कर रहे हो जिस दे विच प्रबंध इन्ने औखे हो रहे हैं, सरकार नूं भी औखा हो रहा है। मैं इकबाल जी की गल नूं बहुत ही टीका टिप्पणी च नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो इन्हों का इकट्ठ हुंदा सी इन्होंने भी वड्डियां रैलियां कीतियां सी, हुण घट हुंदा होना। चलो मैं वैसे ने इकबाल जी ने जिहड़ियां इंडिपेंडेंटली चंगियां गल्लां कीतियां सरकार दे कि ये रोक नहीं लाउणी चाहिए, मेरा ख्याल चंगी गल है, मैं उन्हें वल नहीं जाऊँगा। मैं तो एक गल चाहूँगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अस्तीफा दे देना चाहिए। जे उन्हां तो एक जिले का लॉ एंड आर्डर मेनटेन नहीं किया जाता तो फिर सारे पंजाब दीयां चोणां किवें करवाउणगे? कल नूं सारे पंजाब का लॉ एंड आर्डर किवें मेनटेन करनगे? तुसीं बलविंदर जी, मैं एक नवीं गल दस दियां, जिथे रैली हो रही है उदों 40 किलोमीटर तो घट पैंदा सानूं पाकिस्तान का बॉर्डर। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ वाले साडे जवान आ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ सेफ करके रखी बैठे ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, हर रोज़ 2 बारी मैं बरगाड़ी विच दी लंघते रहा, सारा ट्रैफिक लंघ रहा, वो आपदा काम पासे करते हैं बैठे, भावें सरकार की सपोर्ट नाल बैठे हैं, चलो ये उन्हां दी मर्जी है, पर पंजाब दा कोई ऐसा माहौल नहीं जिस किस्म का सरकार हऊआ खड़ा करके लोगों को डरा रही है। जिस तरह आम आदमी पार्टी के वीर ने कहा है, तुसीं उस गल नूं छड्ड दिओ। सुखदेव सिंह बराड़ जी ने दस्सिया साडे कैंडीडेट समेत साडे हलका इंचार्ज MLA हर रोज़ 15-15 पिंड कढ़ रहा, तो सारा पिंड इकट्ठा होंदा। इस करके रैली के जिहड़े पिंडां दे इकट्ठ आ उन्हां नूं वेख के, अबोहर दे इकट्ठ नूं देख के कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है बुखला गई है। मैं एक गल बेनती करदिआं पंजाब की जनता नूं अपील ते बेनती करदिआं, साडी रैली कोई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, किसी विशेष धिर के खिलाफ नहीं है,
ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ 3-4 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੇ, ਰਮੌੜ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ 3 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਆ ਹੋਰ ਆਣਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਡਰਾਮੇ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਆਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਣੀਆਂ, 1000-1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਣੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੇ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਨੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਕਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਰਡਲਾਈਨਰਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ऐसा है कि पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह दी जिहड़ी कांग्रेस सरकार है एक राजशाही थिंकिंग नाल चल रही है, नादरशाही थिंकिंग नाल चल रही है, और आ लोकतंत्र ना कोई लेना देना नहीं, ना उन्होंने लोकतंत्र की परवाह है। तुसीं देखो, मैं समझना है किसी भी स्टेट के अंदर इलैक्शन के अंदर पोलीटिकल प्रोसैस है, पोलीटिकल पार्टियां अपनी गल जनता च जान दे तरीके ने, डोर टू डोर कंपेन, रैलीज जनता को पहुँचना चाहती, चाहे वह पैंफलेट राही, चाहे पोस्टर राही, चाहे अखबार च इश्तिहार राही, लेकिन इत्थे गला दबाया जा रहा लोकतंत्र का, अपहरण किया जा रहा लोकतंत्र नूं। और ये कला ऐसी है समझिए कि अकाली दल बीजेपी नाल हो रहा है, मेरे आम आदमी पार्टी के भाई भी बैठे है, इन्हां दी भी वारी लग सकती है, इन्हां दी पार्टी च उन्होंने फुट पवाई है, इन्हां दी पार्टी नूं दो पासे कीता। ये जिहड़ी सोच है, ये सोच है राजशाही सोच, फुट पाओ ते राज करो। तुसीं देखो अज हार्डलाइनर और सॉफ्ट लाइनर यही एक अपने आप च एक लाइन खिंच दी थी पंजाब के अंदर, और कौन है वो लोग, किन्हां ने उन्होंने झोली च पाया, वही लोग ने जिन्हां ने ਚੱਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚ ਪਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ बड़े बड़े रक्षक ने। मैं दो ही प्रश्न अज तुहाडे राहीं कांग्रेस नूं पुछना चाहना, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं पुछना चाहना कि जदों ब्लू स्टार ऑपरेशन होया सी, कैप्टन साहब ने रिजाइन कीता सी, कड़ी पार्टी तो रिजाइन कीता सी, कड़ी पार्टी दे सांसद सन, क्यों उन्होंने उदों कहा सी कि कांग्रेस सिख विरोधी है, कांग्रेस जिहड़ी सिखां दी कातल है। मेरा दूजा प्रश्न है मेरे कांग्रेस के मित्रों नूं, जे वो सचमुच राखे ने ते ये हुण बंद होया है, कांग्रेस ने बंद किया सारे देश, दिल्ली के बंद का समर्थन सज्जन कुमार कर रहे सी, टाइटलर अज भी कांग्रेस के लीडर ने। एक कौन लोग ने जिन्होंने, वही ने जिन्होंने 1984 च सिख कतलेआम सारी दिल्ली च सारे हिंदुस्तान च कराया सी, कतलेआम कराया सी, स्कूल साड़ते सी, धार्मिक स्थल साड़ते सी। अज भी कांग्रेस के लीडर है, अज तक और विरोध नहीं किया। और ईवन टाइटलर के समर्थन च सज्जन कुमार के समर्थन के अंदर कैप्टन साहब खड़े ने।
ਇਹ ਕੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਦਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾੜਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸਾੜਤੇ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ 1980 ਦੇ ਦਸ਼ਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ 'ਚ ਟੱਸਲ ਸੀ, ਉਸ ਟੱਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੇਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਅਕਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੂન્ય ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਤਰੁਣ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ मैं इस वेले दसना चाहना दर्शकों को वड्डी खबर आ गई है। रैली की परमिशन जी है वो दे दी गई है। हाई कोर्ट के वालों वड्डा फैसला इस वेले आ गया है। जी हाँ, जिसका इंतजार लगातार फैसले का किया जा रहा सी कि की फैसला हाई कोर्ट का आएगा, वो फैसला आ गया है। एक बार फिर तो जो सवेरे फैसला सुनाया गया सी सिंगल बेंच के वालों, वो फिर तो आ गया है। रैली के लिए अकाली दल को इजाजत दे दी गई है। अदालत का वड्डा फैसला इस वेले आ गया। इस वेले की वड्डी खबर बेहद वड्डी खबर है इस वेले दी, जिसका फैसले का इंतजार सी, वो फैसला आखिरकार एक बार फिर तो आ गया। जो सवेरे फैसला आया सी उही फैसला दोने पक्ष सुनने तो बाद जो हाई कोर्ट के वलों वो दे दिता गया। परमिशन जारी रखी गई है हाई कोर्ट के वलों। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रैली की परमिशन नू जारी रखा है। सरकार की एक बार फिर तो वड्डी हार हुई है। पहला सवेर वेले, फिर दोपहरे डबल बेंच के वलों झाड़ पई तो एक बार फिर तो सिंगल बेंच कोले ये मामला गया तो ये रैली की परमिशन जारी रखी है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने। चरणजीत बराड़ जी, वड्डी खुशखबरी तुहाडी पार्टी लिए आ गई है। अकाली दल की रैली होएगी, हाई कोर्ट ने कह दिता एक बार फिर तो। देखो बलविंदर जी, सानू कानून ते भरोसा सी, जो साडे संविधान ने सानू राइट दिता होया है उसे दी पालना जिहड़ी है मानयोग हाई कोर्ट ने कीती है। असीं परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं, असीं अदालत का भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जे अज किते सरकार का जबर चल जाता तो कल नूं सरकार ने किसी नूं भी रैली की, मुजाहरा की जां सरकार के खिलाफ जो कोई बयानबाजी होवे तां मेरा ख्याल दे नहीं सकता सी। अज कानून दे विच, अदालतां दे विच विश्वास जिहड़ा पंजाब दा ही नहीं हिंदुस्तान दीयां नज़रां लगियां होईयां सी पार्टियां दे ते कि पंजाब दे विच की ड्रामा चल रहा है कि जे पोलीटिकल पार्टी आपकी रैली नहीं कर सकती तो फिर ये तो समझ लो एक पाकिस्तान वाला माहौल पैदा करता जां होर कितों दे वड्डे जिहड़े मुल्क बेड़ा गर्क होया पिया उन्हां मुल्कां वर्गा माहौल पैदा करता। मैं समझदा कि कांग्रेस पार्टी दे अज बड़ी वड्डी मूँह ते तमाचा आ और सब तो वड्डी गल है
ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਦੱਸਣੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैं रिएक्शन लूंगा। मैं एक बार हाई कोर्ट दे जाना चाहूँगा। साडे पत्रकार लगातार सवेर तो उत्थे बने हुए ने। हाई कोर्ट दे विच लैके चलदे हां। नवीन सेठी साडे नाल जुड़ गए ने। नवीन, तां फैसला एक बार फिर तो उही आया जो सवेरे आया सी। वड्डा फैसला इन्नी लंबी सुनवाई तो बाद एक बार फिर तो आ गया कि अकाली दल की रैली जिहड़ी है वो होएगी। हाई कोर्ट ने दोबारा मोहर लगाई है। देखो बिल्कुल वड्डी खबर जी कोर्ट के अंदरों आ रही है। वड्डा फैसला जोड़ा है वो सुनाया गया। जिस तरीके के आदेश सवेरे दिते गए सन उसनों बरकरार रखा गया। रैली जी है कल अकाली दल की है वो उस थां पर होगी, उन्ने बजे ही होगी। हालांकि जो जानकारी मिल पी रही है कि अंदर जी डिस्कशन जी है वो इस गल की जरूर हुई है कि रूट प्लान की होएगा। रूट नूं लैके इस बारे चर्चा चली सी ते उस तो बाद ये भी क्या अकाली दल के एडवोकेट ने कहा कि दसो तुसीं हुणे दस दिओ कि रूट किहड़ा होएगा। लेकिन वड्डी गल है जिस तरीके का फैसला सवेरे सुनाया गया सी उसनूं बरकरार रखा गया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखना जी है सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार ही उसनूं देखेगी। लेकिन रैली जी है कल जिस तरीके नाल सवेरे जो फाइनल किया गया सी उही हुण फाइनल किया गया। रैली सवेरे होगी। हालांकि जो सिंगल बेंच सी उसकी चुनौती डबल बेंच नूं दी गई सी। डबल बेंच ने दोबारा जी सी कहा सी कि तुसीं अपनी गल जी है सिंगल बेंच से रखो। सिंगल बेंच से भी तकरीबन 3 घंटे जी है वो दलीलां चलियां हन, सरकार वालों भी दलीलां चलियां हैं। तो तुसीं देख सकते हो कि पिछे जिहड़े एडवोकेट जनरल पूरब वो भी पहुँच चुके हैं। तमाम एडवोकेट्स जिहड़े हैं दोनों तरह के इत्थे आ रहे हैं, उन्होंने गलबात करन दी असीं कोशिश करांगे कि की अंदर दलीलां रही हैं, की गलबात रही है। एडवोकेट्स जिहड़े हैं अकाली दल के इत्थे बाहर क्योंकि जो भी अंदर लीडर्स हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर जोड़े हैं अकाली दल के एडवोकेट या पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा भी बाहर पहुँचणगे तो तफ्तीश के जानकारी देंगे कि फिलहाल फैसला किया। लेकिन वड्डा फैसला यही है कि परमिशन जी है वो दे दी गई है। जो सवेरे फैसला सुनाया गया सी उसनूं बरकरार रखा गया है। तो ये भी कहा गया है कि रूट प्लान च थोड़ी बहुत जी गल चल रही सी जिस बारे दलीलां दित्तियां जा रही सन कि रूट बदलिया जा सकता है या किस तरीके का रूट होगा उस बारे चर्चा जरूर हुई है। लेकिन किस केड़ा रूट होगा इस बारे अजे फाइनल नहीं किया गया है। लेकिन ये जरूर दस दिए कि वड्डा फैसला है। साडी सहयोगी अमनप्रीत जिन्होंने अंदर पूरी दलीलां सुनिया उन्होंने गलबात करते हैं। अमनप्रीत, वड्डा फैसला तो आ गया है कि रैली होगी, होर कुछ इस टर्म एंड कंडीशन भी रखी गई? जी हाँ, बिल्कुल ये कहा गया है कि जिन्नी भी पूरी रैली होगी उस अंदर पूरा एक रूट डिसाइड किया जाएगा और सरकार को ये निर्देश दिए गए हैं कि सरकार ने पुख्ता इंतजाम करने हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी जी दिक्कत ना हो रैली दे। और हालांकि ये भी गल कही गई सी अशोक अग्रवाल वालों की डायरैक्शन सरकार वालों की जाए कि लोगों को कि इत्थे रैली होने जा रही है, पूरी चीज़ां होने जा रही हैं। लेकिन जज ने बोला कि पूरा मीडिया इत्थे मौजूद है, हर मीडिया को पता है कि पूरी जानकारी मिल चुकी है और इत्थे जो रैली सब नूं पता चल चुकी है। हालांकि रूट नूं लैके एक तकरीबन काफ़ी लंबी बहस चली है। रूट डिसाइड हो चुके हैं, ब्लॉक वाइज रूट डिसाइड किया गया है और थोड़ी ही देर पता चल जाएगा किहड़ा रूट है। लेकिन एक वड्डी यह चीज़ कही जा सकती है कि अज हाई कोर्ट तो एक बहुत वड्डा फैसला आया है। हालांकि फैसला सवेरे ही आ चुका सी, लेकिन जिस तरीके की पूरी दलीलां रखिया गई सी सरकार वालों। रोकना चाहांगा थोड़ी देर पिछे एडवोकेट जिहड़े हन वो इत्थे बाहर आ गए हैं। अतुल नंदा उन्होंने भी गलबात करने की कोशिश करांगे। अकाली दल के एडवोकेट्स हैं वो भी
ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜੀ, ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ रूट बारे ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ रूट ਇਸ ਦਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਰ, ਕੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ फाइनली और अब डिसीजन जो फाइनल आया है? फाइनली आज हमारे 3 राउंड्स ऑफ लिटिगेशन हुए, जिसमें आज सुबह स्पेशल बेंच ने हमें रैली करने की परमिशन दे दी गई, जिसके अगेंस्ट डीबी में उन्होंने अपील फाइल की। एलपीए में उनको रेलीगेट कर दिया गया। उन्होंने कुछ पॉइंट्स इशू किए थे कि हमें सुनने का मौका नहीं मिला, बट द कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि आपको सब मालूम था। एनीवेज, वो जो प्रोसीडिंग्स हमें आज 8 बजे का नोटिस हुआ, 8 बजे प्रोसीडिंग्स वहाँ पर कंटिन्यू हुई और सिर्फ 2 मॉडिफिकेशन हुई उस ऑर्डर में। वो ऑर्डर में सिर्फ ये हुई है कि रूट प्लान चेंज किया गया है कि जो बाजा खाना से कोर्ट को पूरा जाना है वो आप वाया बरगाड़ी नहीं जाएंगे, वो आप वाया जैतो जाएंगे। और उसमें भी हमें ये परमिशन दे दी गई है कि जब हम कोर्ट को पूरा पहुंचेंगे तो हमें ओल्ड रूट से न्यू हाईवे पे जाने की परमिशन दी जाएगी। सेकंड ये है कि क्योंकि कंजेशन है ओल्ड कोटकपूरा टाउन में, तो इसलिए जो आपने फरीदकोट जाना है वो आप न्यू हाईवे से जाएंगे, ओल्ड सिटी से नहीं जाएंगे। दैट्स ऑल। बाकी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द country have been upheld by the honorable high court and we are very pleased with the outcome. लाइन ऑर्डर सिचुएशन की गल करी क्योंकि हवाला ही दिता गया सी और वो मद्देनजर नहीं रखा गया। वो सिर्फ बोला गया कि कोर्ट इज ओनली कंसर्न्ड विद द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द एसडीएम फॉर रिजेक्टिंग द परमिशन टू होल्ड अ रैली, और उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं था, ना दफा 144 का था, ना सेंट्रल इनपुट्स का था, ना स्टेट इनपुट्स का था। वो क्यों नहीं था वो ये सरकार जानती है। इसके अलावा और कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, और इसके अलावा कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और पीसफुली होल्ड। और जो श्रोमणी अकाली दल है हमेशा हरदम ये करता रहा है। हथियार कभी भी श्रोमणी अकाली दल की रैली में नहीं गए हैं, और वैसे भी आर्टिकल 19(1)A स्पेसिफिकली बोलता है कि जो आपने असेंबली करनी है विदाउट आर्म्स और पीसफुली करनी है। वो तो वैसे ही वो हमारे सबमिशन ये थी कि सिर्फ नॉइज क्रिएटिंग इशू था, क्योंकि बरगाड़ी और फरीदकोट 40 किलोमीटर दूर है। हमने खुद अंडरटेकिंग दी है कि हम उस विलेज के 1 किलोमीटर भी आसपास नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमें जाने की वहां से जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जैतो से हम जाने को तैयार हैं। 144 आज शाम को 8 बजे पहली बार हमें देखने को मिली है, जबकि इनका कहना है कि जुलाई से वो एक्स पार्टी हुई है। एक्स पार्टी क्यों हुई, क्या रीजंस थे, कैसे ऑब्टेन की, ये प्रोक्योर्ड है या नहीं है, कोर्ट डिड नॉट गो इनटू इट। ऑनरेबल कोर्ट वाज ऑफ द ओपिनियन कि सिर्फ और सिर्फ जो वो एसडीएम की रिपोर्ट है इससे ऊपर वो नहीं जाएंगे, क्योंकि एसडीएम की रिपोर्ट ने ही उसको रिजेक्ट किया था और कोर्ट के सामने सिर्फ वो रिपोर्ट थी, और हमारी कल रैली गॉड विलिंग पीसफुली होगी। लेकिन ये भी इनपुट की रिपोर्ट को भी कहीं ना कहीं कोर्ट ने ओवरफॉल कर दिया, जबकि उसको जरूर सील बंद दिया गया था। क्या एसडीएम की रिपोर्ट में उसका भी कोई जिक्र नहीं? एसडीएम की रिपोर्ट में किसी इनपुट का, किसी दफा 144 का जिक्र नहीं था। वो ओरिजिनल सीन एंड रिटर्न हो चुकी है जो इनपुट रिपोर्ट है। फिलहाल इस वेले साडे नाल एडवोकेट सोपती हैं, क्योंकि जिहड़ी परमिशन सी वो दे दी गई रैली की। सोपती साहब, वड्डी डिस्कशन हुई, सिंगल बेंच तो डबल बेंच तो बाद फिर सिंगल बेंच ते आए, फाइनल डिसीजन की होया? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जित गए ने जी। लंबी लड़ाई सी, सारा दिन चली, 3 बेंचेस कोल गई, पहला सिंगल बेंच, फिर ऑनरेबल डीबी, फिर सिंगल बेंच। कल साड़ी रैली जिस तरीके नाल मुकर्रर सी उस टाइम ते जरूर होएगी, एंड गॉड विलिंग बहुत अमन शांति नाल होएगी। रूट प्लान की गल काफ़ी लंबी देर तक चली कि उसमें चेंज किया गया। रूट प्लान सिर्फ इन्ना चेंज किया गया कि असीं बरगाड़ी नहीं जावांगे, असीं भी जानू उससे वी हैव कंसेंटेड कि जेड़ा बाजा खाना तो असी कोटकपूरा जाना है, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू बरगाड़ी विल गो वाया जैतो। और इस दे विच बदलाव, और सिर्फ इन्ना एक छोटा बदलाव है कि फरीदकोट जान वास्ते फ्रॉम कोटकपूरा असी नवा हाईवे यूज करांगे, असी टाउन तो नहीं जावांगे। जी सरकार वालों दलील दी जा रही सी कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही हैं, हालात खराब हो रहे हैं, उस बारे भी कोई डिस्कशन हुई? लाइन आउट दी स्थिति लेके कोई डिस्कशन हुई? उस बारे सिर्फ इन्नी डिस्कशन हुई कि द ऑनरेबल कोर्ट को जेडे डॉक्यूमेंट्स ने, जेडे ऑर्डर्स ने वही चैलेंज ने, और एसडीएम साहब दे ऑर्डर च
सिर्फ 3 रीजन सीगे जो ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 3 ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਨਾ ਉੱਚੇ ਦਫਾ 144 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਆਈਦਰ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਨਪੁਟ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਗਰਾਊਸ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਮਰਡਰਡ and that is why the honorable courts have rescued our fundamental rights। ठीक है, फिलहाल सोपती एडवोकेट ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਟ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਰਗਾੜੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਚੌਕੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਤਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਫਾ 144 ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਵਾਲਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਰੈਲੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ऐसा है, मैं समझना राजशाही सोच, तानाशाही सोच की हार हुई है, लोकतंत्र की जित हुई है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जित हुई है, लोगों के अधिकारां की, बोलन के अधिकारां की जित हुई है। और मैं एक गल इत्थे कहना चाहना, कल की यह रैली और रैली तो पहले जिहड़ा 24 घंटे की एक्सरसाइज है एक कांग्रेस से पंजाब च वाटरलू साबित होएगा और पंजाब के अंदर जड़ी नी कांग्रेस पा रही है, कांग्रेस अगले 20 सालों से जनता के दिमाग च वोटिंग ट्रेंच खत्म हो जाएगी और यह रैली एक वाटरलू बनेगी। निश्चित रूप के अंदर जड़ी सोच, नैगेटिव सोच, पंजाब दे विच लड़ाई पाने की सोच सी और ही हार हुई है और कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इस फैसले तो बाद समझ आना चाहिए कि बई ये ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਿਸਮ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਧਨਾੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਝੋਟਿਆਂ ਦਾ, ਭੇਡ ਝੁੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ, ਕਟੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਹਲੇ 4 ਸਾਲ ਪਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿੱਟਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ, ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ?
साढ़े 8 अज हुण भी साड़ी रैली चल रही है, भगवंत मान 8 रैलियां कर रहा, 4 बंदे 4 हज़ार ਦੀਆਂ रैलियां। चलो ठीक है, मैं जवाब जरूर लूंगा। चलिए बराड़ जी, लोगों ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਠੀਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਂਦ ਕੌਣ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਹਿਰਾ ਆਪਦੀ ਛਿੱਤਰੀ ਦਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਨ ਆਪਦੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਖੁਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਸੌਰੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜੇ, ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਹੈ। ਜੈਤੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਸਮੇਤ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ, 6 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਕੱਢ ਲਏ ਆ। ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ, ਬਥੇਰਾ ਉਕਸਾਇਆ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਅਮਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ। ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨਾਰੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਦੇ ਬਣਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ? ਅਸਲ 'ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਉਲਟੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ। ਇਵਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਲਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ
ਕੰਨ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਟੀਵੀ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਲਟਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਫਸਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਸੇਠੀ लगातार बने हुए ने। नवीन सेठी और अमनप्रीत कौर साढ़े दो सहयोगी जिन्होंने सवेर तो लगातार इस जी कवरेज की है हाई कोर्ट के एक चीज़ के उपर एक पल की रिपोर्टिंग जी असीं तुहाडे तक लैके आए हैं इन्हां दोनों ही साढ़े सहयोगियों के राही। नवीन, आम तौर पर रिपोर्टिंग बहुत देखने को मिलती है, रात वेले भी रिपोर्टिंग करनी पैंदी है, पर हाई कोर्ट के अंदर एक अजिहे फैसले नूं लैके कि रैली नूं लैके रात तक रिपोर्टिंग जिहड़ी है करनी अपने आप दे विच वड्डी चुनौती भी सी ते एक जिहड़ा है ते एक नवी चीज़ भी देखने नूं मिली है। देखो जाहिर सी गल है कि अक्सर हाईकोर्ट की कवरेज असीं करते रहे, लेकिन इस बार देखने को मिले कि जिस तरीके नाल फैसला पहला सिंगल बेंच तो डबल बेंच से गया, डबल बेंच तो फिर दोबारा सिंगल बेंच तक आ गया। सवेरे पंजाब वालों कोई वकील पेश नहीं होया, अंदर की दलीलां दित्तियां जा रही हैं, उस तो कोर्ट वालों की फटकार लाई जा रही है। ये तमाम खबरां जिहड़े हैं वो साडे सहयोगी अमनप्रीत जिहड़े हैं वो अंदरों दे रहे सन, उन्हां नाल भी गलबात करते हैं क्योंकि हर पल की खबर जिहड़ी दित्ती है, जो भी अंदर प्रोसीडिंग चल रही सन, कोर्ट विच की चल रही है, दलील याचिकाकर्ता वालों की दित्ती जा रही सी। अमनप्रीत नाल पहलां पुछदे आ। अमनप्रीत, कई सारे साल तो तुसीं कोर्ट कवर करते आ रहे हो, अज की चुनौती बहुत वड्डी सी क्योंकि पूरा पंजाब ये देख रहा सी कि रैली होवेगी या नहीं होवेगी, सिंगल बेंच फिर डबल बेंच फिर सिंगल बेंच से सुनवाई हुई, किन्नी कुछ चुनौती सी क्योंकि हर खबर तुसीं अंदरों दित्ती। जी हाँ, बहुत ज़्यादा वड्डी चुनौती। जो सवेरे ये सारी दलीलां कोर्ट विच रखिया गया सी उस तो विच साफ तौर ते चीज़ां निकल के आई सी कि ये रैली होनी चाहिदी है क्योंकि जो ग्राउंड सरकार वालों दिते गए सी वो ग्राउंड बिल्कुल भी जिहड़े कि जायज़ नहीं साबित होए सीगे। जिहड़े अशोक अग्रवाल वालों गल कही गई सीगी कि जो भी एक जिहड़े सुखबीर सिंह बादल का जो एक जिक्र किया गया सी, कोई भी गर्मपंथी कुछ ही लोग उत्थे मौजूद थे, हालांकि किसी तरीके की कोई अजिही चीज़ नहीं सीगी। और इन्हां वालों कहा गया सी कुछ गर्मपंथी लोग इन्होंने कैसे 40 किलोमीटर दूर है उत्थों बरगाड़ी, किवें उत्थे लोग आ सकते हैं, रूट नूं लेके फिर बहस हुई सीगी। हालांकि उस वेले सरकारी वकील सरकारी पक्ष इत्थे नहीं मौजूद हुआ सी। उस तो बाद इस मामले नूं लैके कोर्ट वालों फैसला सुना दिता गया सी। उस तो बाद जो सरकार नूं इस फैसले का पता लग्या, उन्होंने पटीशन जिहड़ी इत्थे हाई कोर्ट विच दायर की। उस तो बाद डबल बेंच के उपर सुनवाई की गई। डबल बेंच के उपर जो सुनवाई की गई, AK मित्तल वालों एक फटकार जिहड़ी कि अतुल नंदा नूं बड़ी ही बुरी तरह फटकार लगाई गई कि क्यों नहीं सरकार उस वेले उत्थे मौजूद सीगी जदों इस पूरे मामले की सुनवाई की गई सीगी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है बहुत, क्योंकि पूरे पंजाब दे नाल जुड़ा हुआ एक इशू है। सरकार ने इस मामले नूं क्यों इन्ना गंभीर नहीं लिता। अतुल नंदा वालों कहा गया कि मैनूं किसी भी तरीके का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिता गया ते उन्होंने जज वालों गल कही गई कि हाइड एंड सीक दा खेड सरकार जज दे नाल ना खेडे, क्योंकि जो पूरे टाइम तुसी कोर्ट दे बाहर खड़े होंदे कि तुसी सुनवाई सुनते हो, उस तो बावजूद तुसी ये गल कह रहे हो कि इस चीज़ के बारे तुहानूं जानकारी नहीं सीगी। हालांकि अद्धे घंटे पहले तुसी मेरे ही कोर्ट रूम के बाहर घूम रहे सीगे। हाइड एंड सीक दा खेल तुसी लोकां नाल खेल सकदे हो, तुसी जज दे नाल नहीं खेल सकते हो। इस सुनवाई तो बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले नूं सिंगल बेंच ही सुनेगा, जिहड़ी कि RK जैन ही सुननगे, जिन्हां ने सवेरे इस मामले नूं पूरी सुनवाई की सी। सेंसिटिव इशू ते भी सरकार सेंसिटिव नजर नहीं है, इसे करके 2 बार फटकार लानी पई। जी हाँ, 2 बार नहीं कई बार फटकार लग गया अतुल नंदा नूं। AK जैन वालों भी फटकार लगाई गई, AK मित्तल वालों भी फटकार लगाई गई है। बार बार यही गल कही कि सरकार क्यों नहीं सेंसिटिव, जो ना मैं अगर इन्ना इशू सीगा है, अगर सरकार बार बार यही गल कह रही है कि गर्मपंथियों की आन के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस सीगे, तो क्यों नहीं सरकार कोर्ट में दाखिल हुई है। उस तो बाद जो आखिरी जी सुनवाई की गई, कोर्ट ने कहा कि 9 बजे दोबारा जज बैठनगे। उस तो बाद दोबारा तो इस पूरे मामले सुनवाई की जाएगी। अकाली दल नूं भी इत्थे बुलाया जाए, दोनों ही पक्ष इत्थे होणगे, दोनों ही मामले की सुनवाई की जाएगी। जो आखिरी बार जो सुनवाई शुरू की गई तकरीबन 8:30 बजे के करीब आखिरी जो बेंच बैठा सी, जो सुनवाई हुई उदों भी AG नूं इस चीज़ की फटकार लगाई गई कि क्यों नहीं AG इस मामले लैके इन्ने गंभीर नजर आए सीगे। नंदा नाल पहलां भी गलबात करन दी कोशिश की, उन्होंने कहा कि मीडिया की रिपोर्टां ठीक नहीं होंदियां, मीडिया ते उन्होंने हमला किया ते दूजी बार बिना बोले कुछ निकल गए। जी हाँ बिल्कुल, जो कोर्ट के अंदर सीगे उदों अतुल नंदा वालों कहा जा रहा सीगा कि IB की रिपोर्ट सीगियां 5000 करीब जिहड़े कि हार्ड लाइनर्स आने की जिहड़ी उम्मीद जताई जा रही सी, इस करके असीं रोक लगाई सीगी। जदों इन्होंने मीडिया नाल गल कीती सीगी, जदों मीडिया नाल ऑफ द रिकॉर्ड गल की, उन्होंने ये सारी गल्लां बोलियां, लेकिन जदों दोबारा मीडिया नाल जानने की कोशिश की तो उन्होंने बोलिया कि ये सिर्फ IB की रिपोर्ट सी, केंद्र वालों सानूं जानकारी मिली सीगी, साडे बारे कोई जानकारी नहीं सीगी। हुण सवाल ये खड़ा हुंदा जदों सरकार ने दलील रखी है कि साडे कोल जानकारी सीगी, सानूं पहला तो ही पता सी, यानी कि अतुल नंदा किते ना किते मीडिया दे नाल झूठ बोल रहे सी, और मीडिया नूं नहीं दसना चाह रहे सी, इसीलिए वो बार बार मीडिया नाल गल करन
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਬਰਗਾੜੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਇਆ ਜੈਤੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਲਡ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਕਟਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਰੈਲੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਤੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਇਆ ਜੈਤੋ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਾ 144 ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਨੋਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ SDM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪਲੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ LPA ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਲੱਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਲੀ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ SDM ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LPA ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਜੱਜ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੂਟ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਜੈਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਰਮਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਰਮਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਰਮਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਇਸ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਰਬ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਯੂ ਕਾਂਟ ਡਿਫੈਂਡ ਦ ਅਨਡਿਫੈਂਡੇਬਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 11:30 ਵਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ AG ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਲੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਝਾੜ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਈ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SDM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਪਰਵ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਬਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੀ ਇਨਪੁਟ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਫੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਰਬਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ
ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੋ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਨਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 3-3 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਚੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਓਪਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੰਡਾਲ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਮ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਨੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਖੋਲ ਲਓ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਚਲਾਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਣ, ਬਾਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਲੀਲਾਂ ਜੋ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਦੂਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਐਡੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਂਦ ਚਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਧੜੇ ਆ ਪੂਰੇ, ਔਰ 2 ਧੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਭੱਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆ ਰੈਡੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 3 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੀਗਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਤੁਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣਾ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤ ਨਮਨ ਹੈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਉਰੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਕਦਮ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੂਗੇ, ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਰੈਲੀ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਨਪੁਟ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ? ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ ਆਂਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਫੋਰਸ ਮੰਗਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੇ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਰੈਲੀ ਰੋਕਣ ਦੇ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਰੋਕਣੀ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 23 ਤੱਕ ਜਾਂ 22 ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਿਆਂਦੀ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਰਿਮਾਰਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਟਰੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਟਾਈਮ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 14th ਤੱਕ। 14th ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੋਰਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। PTC ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।